स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरोश्रीचरणारविन्दं गौरकृपाघनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधाकृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमो रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमोस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांगसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरप्रेमप्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतसुभगमुखं साधरन्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनभूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेमी भुक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादोरेणुमभिघ्नश यशां घुरी कथद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हुरि अभालोलोचन शम्भुर्भगवान् बदरायणि यां प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमणिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपारो संसारो समुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम्
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण যাহা হইতে বিঘ্ন নাশে অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান। নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল। মনেন্দ্র বৃন্দ বন্দিতে ত্রিলোক শোক হারিণী প্রসন্ন বক্র পঙ্কজে নিকুঞ্জ ভূবিলাসিনী। ব্রজেন্দ্র ভানু নন্দিনী ব্রজেন্দ্র সুনু সঙ্গতে কদা করি স্নেহবাং কটাক্ষ ভাজন কদা করি স্নেহবাং অশোক বৃক্ষ বল্লরী বিতান মণ্ডপস্থিতে প্রবাল বাল পল্লব প্রভারুণাগ্রে কোমলে পুষ্পোৎকলে প্রভূত সম্পদালয়ে কদা অনঙ্গ রঙ্গ মঙ্গল প্রসঙ্গ ভ্রঙ্গুর ভ্রুবম শুভে ভ্রমং শশভ্রম দৃগন্ত বাহন পাতনৈ। নিরন্তরং বশীকৃত প্রতীতানন্দ নন্দনে কদা করি সেবাং হরে শশী তড়িৎ সুবর্ণ চম্পক প্রদীপ্ত গৌর বিগ্রহে মুখ প্রভা পরাস্ত কোটি শারদেন্দু মণ্ডলে। বিচিত্র চিত্র সঞ্চারত চকর সবলোচনে কদা করি ভাজনম কদা করি মদন মদাতি যৌবনে প্রমোদমান মণ্ডিতে প্রিয়ানুরাগ রঞ্জিতে কলাবিলাস পণ্ডিতে। মদন মদাতি যৌবনে প্রমোদমান মণ্ডিতে
Anannadana Kunjaraja Kam Ukeli Kovide Adakari Ashesha Havo Bhavo Dhira Hira Harabhushite Prabhuta Shato Kumbha Kumbha Kumbhi Kumbha Shustani Ashesha Havo Bhavo Dhira Hira Harabhushite Prabhuta Shato Kumbha Prashasta Manda Hasya Churna Purna Shakko Sagare Kadakari Kehamaki Bhagadak Savajaya Kadakari Mrinala Bala Vallari Taranganangardolate Tadakrula Shalula Nilo Lochana Bolokane Lalan Lulan Milan Malaka Mugda Mohorashraye Padakuri Shashihama Vibhagadak Savajada Padakuri Shashihama Vibhagadak Savajada Subharna Malikanchite Rekho Kumbhu Kanthake Trisutra Mundali Guna Triratana Dipti Diditi Subharna Malikanchite Rekho Kumbhu Kanthake Trisutra Mundali Guna Triratana Dipti Shalala Nila Kuntale Krishna Gucha Gumpite Padakuri Shashihama Padakuri Shashihama Nitamba Bimbalamba Mano Pushkume Kolagune Shastaratna Kinkini Kalapa Mota Monjule Nitamba Bimbalamba Mano Pushkume Kolagune Shastaratna Kinkini Kalapa Mota Monjule Karindra Shonna Dandikabo Hava Guru Ke Padakuri Shashihama Vibhagadak Savajadam Padakuri Shashihama Vibhagadak Savajadam Aneka Mantra Nada Manjo Nupura Rabashkhanat Samaja Raja Hangsha Vansh Nekonati Gaurabe Aneka Mantra Nada Bilala Hema Vallari Piram Vicharu Chankrame Padakari Shashihama Padakari Shashihama Ananta Koti Vishnu Loka Namra Padmajachite Himadriya Polo Moja Irinchija Baro Prode Ananta Koti Vishnu Loka Namra Padmajachite Himadriya Polo Moja Irinchija Baro Prode Apara Siddhi Vriddhi Digdashad Padanguli Nakhi
कदा करे सजे हमान कदा करे सजे माहेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी सदेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रामेश्वरी सोमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादिके श्रियादिके नमस्तुते कदा करे शशि हमान भजनम कदा करे शशि राधा रानी की जय अपार करुणामयी राधा रानी की जय प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय 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 श्री राधे श्याम। এত শুনে রঘুনাথ বন্দিল চরণ মহাপ্রভু কইলে তারে কৃপায়া লিঙ্গন। কলিযুগ পাবন অবতার প্রেম পুরুষোত্তম পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অতি অতীব অন্তরঙ্গ প্রিয় পরিকর কৃষ্ণ ভক্ত চূড়ামণি কবিকুল মুকুটমণি পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তর্লীলায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 237 সংখ্যক পয়ারে শ্রীমন মহাপ্রভুকে দাস গোস্বামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তুমি তো আমার সংসার থেকে টেনে নিয়ে এলে, এখন আমার কর্তব্য কি? আমি শয়ন থেকে উত্থান পর্যন্ত কি ধরনের আচরণ, কি ধরনের মনোবৃত্তি নিয়ে আমাকে থাকতে হবে প্রভু, তুমি কৃপা করে বলো। তখন মহাপ্রভু বললেন যে তোমার উপদেষ্টা রূপে তো আমি দিয়ে দিয়েছি স্বরূপ দামোদরকে, তবুও যখন তুমি উপদেশ প্রার্থী হচ্ছ, সংক্ষেপে আমি 2-4টি কথা বলছি। সেটি হচ্ছে গ্রাম্য বার্তা বলবে না, শুনবে না, ভালো খাবে না, ভালো পড়বে না, অমানি মানত হয়ে কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করবে। আর সর্বজীবের মধ্যে ভগবান আছেন এটি প্রত্যক্ষ অনুভব করে তার প্রত্যেকের মর্যাদা প্রদান করবে। এটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে মহাপ্রভু তখন বুঝিয়ে দিলেন। এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ মহাপ্রভু কইল তারে কৃপায়া লিঙ্গন। এই সমস্ত উপদেশ প্রাপ্ত হলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী অমূল্য সম্পদ সাক্ষাৎ মহাপ্রভু উপদেশ দিলেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে মহাপ্রভুর আদেশ নির্দেশ সমস্ত কিছু গ্রহণ করলেন। করার পরে প্রভুর চরণে দণ্ডবত প্রণাম করলেন। প্রভু, তুমি যা আদেশ করলে তা আমার মতো চঞ্চল চিত্ত অস্থির জীবন তোমার এই দাসানুদাস ঠিকভাবে যেন পালন করতে পারে। মহাপ্রভু বললেন ঠিকই আছে। পুনঃসমর্পিলতার স্বরূপের স্থানে অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে। এই উপদেশটি শিরোধার্য করলেন। ত্রিনাদপি ভাবে হরিনাম সাধন করতে হবে,
তারপরে সর্বক্ষণ মানুষের রাধা গোবিন্দের লীলা চিন্তন করতে হবে, আর ভালো ভোজনাদি বাদ দিতে হবে, ভালো পড়ার অভ্যাসটা বাদ দিতে হবে। এইভাবে শিক্ষা দেওয়ার পরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদকে স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর হাতে তুলে দিলেন। পুনঃ সমর্পিল তার স্বরূপের স্থানে, অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সাথে। তখন আবার স্বরূপ দামোদরের আনুগত্যেই থাকতে লাগলেন রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ। এবং মহাপ্রভু যে শিক্ষা দিলেন সেগুলো একেবারে যথাযথভাবে পালন করতে শুরু করলেন। এখানে কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলছেন, অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সঙ্গে। এবার যখনই মহাপ্রভুর নিকটে আসেন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, তখনই রঘুনাথ দাস গোস্বামীকেও নিয়ে আসেন। এইবার দাস গোস্বামী স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে তারা সেবা করতেই তো আসেন মহাপ্রভুকে, তাই অন্তরঙ্গ সেবা করেন। এই অন্তরঙ্গ সেবা কি? আবার কবিরাজ গোস্বামীপাদ আদিলীলায় বলেছেন রঘুনাথ দাস সম্পর্কে, প্রভু সমর্পিল তার এই স্বরূপের হাতে, প্রভুর গুপ্ত সেবা কইল স্বরূপের সাথে। এই গুপ্ত সেবা, ওখানে বলা হচ্ছে অন্তরঙ্গ সেবা, আর এখানে গুপ্ত সেবা। কবিরাজ গোস্বামীপাদ এইটুকুনি বললেন, কিন্তু অন্তরঙ্গ সেবা যে কোনটা সেটি একমাত্র স্বরূপ দামোদর এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী করতেন, আর কারো নাম উল্লেখ করেন নাই। অন্তরঙ্গ সেবাটাই কোন সেবাকে বলা হবে অন্তরঙ্গ সেবা, আর গুপ্ত সেবা এটা কোনটা, এইটি ভাববার বিষয় রয়েছে। কবিরাজ গোস্বামীপাদ আদিলীলায় দশম পরিচ্ছেদে বলেছেন, প্রভুর গুপ্ত সেবা কইল স্বরূপের সাথে। কতদিন করলেন? 16 বৎসর কইল অন্তরঙ্গ সেবন, স্বরূপের অন্তর্ধ্যানে এই আইলা বৃন্দাবন। 16 বছর ধরে রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করলেন স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে। সে অন্তরঙ্গ সেবাকে বলা হচ্ছে গুপ্ত সেবা, খুব গোপন সেবা, যে সেবাটি সর্বসম্মুখে হবে না, বিজাতীয় আশয় ভক্তের সম্মুখে হবে না। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীপাদ একটা কৌতূহল সৃষ্টি করেই রেখে দিলেন, তার মীমাংসাটা করলেন। গুপ্ত সেবাই বা কি আর অন্তরঙ্গ সেবাই কি? না, এখানে গুপ্ত সেবা আর অন্তরঙ্গ সেবা কেউ কেউ বলেন যে মহাপ্রভু রাত্রিবেলা যখন শয়ন করতেন, তখন গভীর নিশীথে গিয়ে রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্বরূপ দামোদর শ্রীমন মহাপ্রভুর নিভৃত পাদ সম্ভাবন করতেন। এটা তো সর্বসমক্ষে নয়, গভীর রাত্রিতে নির্জনে হয়। এটাও অনেকে গুপ্ত সেবা বলেন, কিন্তু আসলে গুপ্ত সেবার তাৎপর্যটি অন্যরকম। সেই অন্যরকম কি না, গৌর তত্ত্বটা কি? গৌর তত্ত্ব হচ্ছে যে রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, রাধা এবং গোবিন্দ একই আধারে অবস্থান করছে। অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। বৃন্দাবন লীলায়
রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহধরী, অনন্যে বিলাস করে আস্বাদন করি। বৃন্দাবন লীলায় দুই দেহ ধারণ করেছেন, আর নবদ্বীপ লীলাতে দুজনে একত্রিত হয়ে আছে। তা দুজনে একত্রিত হয়ে থাকলেও লীলা বিশেষে সব সময় রাধারানী গোবিন্দের কাছে থাকেন না, সখীদের কাছে থাকেন। তা যখন সখীদের কাছে থাকেন কিঙ্করীগণ এবং সখীগণ, তখন রাধারানীর ভাব বুঝে তখন তার সেবা করে। সেই সেবাটি হচ্ছে দুই প্রকার। একটি হচ্ছে প্রসঙ্গরূপা সেবা, আর একটি হচ্ছে পরিচর্যারূপ সেবা। তা এই গুপ্ত সেবা বলতে কি হয় না, গভীর রাত্রিতে কখনো কখনো এই রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু মহাপ্রভু আমার রাধা হয়ে যান। রাধা হয়ে গোবিন্দের মাধুর্য আস্বাদন করে। তো যখন মহাপ্রভু রাধা হয়ে যান, তখন সেখানে অন্তরঙ্গ সেবা করবার জন্য একমাত্র স্বরূপ দামোদর, ইনি হচ্ছেন সখী, ললিতা সখী। আর আমাদের রঘুনাথ দাস গোস্বামী হচ্ছেন এন কিঙ্করী। এইভাবেই এটা হচ্ছে গুপ্ত সেবা, কেউ জানে না। আবার কখনো কখনো গোবিন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হন মহাপ্রভু, সেখানে রাধারানী নেই, সেখানেও স্বরূপ দামোদর এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ ঠিক গোবিন্দের মন বুঝে তখন সেবা করে। কিন্তু এই ভাবের সেবাটি সবার দৃষ্টির অগোচরে, একেবারে অগোচরে। তো এতদূর যোগ্যতা লাভ করলেন দাস গোস্বামী পাদ, যে অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে। এইভাবে চলতে লাগলো। হেনকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ, পূর্ববৎ প্রভু সবাই করিল মিলন। অর্থাৎ গৌড়ের ভক্তগণ মহাপ্রভুর সঙ্গ পাওয়ার জন্য মোটামুটি অক্ষয় তৃতীয়ার পর থেকেই আসতে শুরু করেন। 4 মাস 5 মাস থাকেন মহাপ্রভুর সঙ্গে, এবং পায়ে হেঁটে হেঁটে আসতে হয়। তো তারা যখন মহাপ্রভুর সঙ্গ করবার জন্য বঙ্গ ছেড়ে তারা রওনা হলেন, সেই সময় রঘুনাথ দাস গোস্বামীও গৃহ ত্যাগ করলেন। তারপরেতে এইবার তারা এসে পৌঁছলেন মহাপ্রভুর সঙ্গে, এবং পরবর্তীতে দাস গোস্বামী পাদ মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। এইভাবে 3-4 মাস গৌড়ের ভক্তগণ এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকলেন। সেই কথাই বলছেন যে সভা লইয়া কইল প্রভু গুন্ডিচা মার্জন, সভা লইয়া কইল প্রভু বন্য ভোজন, রথযাত্রায় সভা লইয়া করিল নর্তন, দেখি রঘুনাথের চমৎকার হইল মন। কারণ রথযাত্রায় মহাপ্রভুর যে ভাবোন্মাদ দশা, সেটি রঘুনাথ দাস গোস্বামী দেখেন নাই, প্রত্যক্ষ দেখছেন, এবং মহাপ্রভুর কৃপাতে লীলাটাকে অনুভব করবার জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই জন্য মহাপ্রভুর এই দিব্য ভাব দর্শন করে রঘুনাথ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রঘুনাথ দাস যাবে সমানে মিলিলা, অদ্বৈত আচার্য তারে বহু কৃপা কইলা। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, ভক্তগণ, তা এই সমস্ত
পদব্রজে ভক্তগণ এসেছেন তার অনেক আগেই রঘুনাথ দাস গোস্বামী পৌঁছে গেছে। 12 দিন এসেছেন, আর ওদের আসতে লাগে 20-25 দিন। এইবার পরবর্তীতে আগে রঘুনাথ এসেছেন, মহাপ্রভু তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, সর্পের হাতে সমর্পণ করেছেন। পরে গৌড়ের ভক্তগণ যখন এসে মিলিত হলেন, তখন মহাপ্রভু সবার সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। রঘুনাথ দাস যাবে সবারে মিলিলা, অদ্বৈত আচার্য তারে বহু কৃপা কইলা। কেন না, এই অদ্বৈত আচার্যের ঘরেই রঘুনাথ 2-3 বার গিয়েছেন মহাপ্রভুর কৃপা পাওয়ার জন্য, এবং অদ্বৈতাচার্য আশ্বাস দিয়েছেন তুমি হাল ছেড়ো না, প্রভু তোমাকে কৃপা করবেনই করবেন। তা ঠিকই কৃপা পেলেন। অদ্বৈত আচার্য তারে বহু কৃপা কইল। শিবানন্দ সেন তারে কহেন বিবরণ, তোমার লইতে তোমার পিতা পাঠালো 10 জন। এবার শিবানন্দ সেন বলছেন, রঘুনাথ তুমি তো আগেই চলে এসেছো, আমাদের ঘটনা তো জানো না। তুমি গৃহ থেকে পালিয়ে আসার পরে তোমার বাবা 10 জন অনুসন্ধানকারী লোককে পাঠিয়েছিল আমার কাছে, আর আমার কাছে একটা চিঠি দিয়ে, যে আমাদের রঘুনাথ গিয়েছে শিবানন্দ, আমার অনুরোধ তুমি ওকে ফিরিয়ে দাও এই লোকজনের সঙ্গে। তাই আমাকে পাঠাতে পত্রী পাঠাইল আমারে, ঝাঁকড়া হইতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে। মেদিনীপুরের মধ্যে একটা জায়গা আছে ঝাঁকড়া বলে নাম, ওই ঝাঁকড়ার উপর দিয়েই তদানীন্তনকালে প্রতি বৎসর গৌড়মণ্ডলের ভক্তগণ এই পুরীধামে আসতেন। তা শিবানন্দ বলছেন যে ওই ঝাঁকড়া পর্যন্ত আমরা পৌঁছেছি, তখন তোমার বাবার পাঠানো লোক এলো আর চিঠি দিল, তা এখন তো তুমি তো নেই আমাদের সঙ্গে, তাই আমরা ফিরিয়ে দিলাম। এইবার 4 মাস বহি ভক্তগণ গৌরে গেলা, শুনে রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা। কবিরাজ গোস্বাইপাদ বলছেন, ভক্তগণ এইভাবে রঘুনাথ সহ গৌড় মণ্ডলের সমস্ত ভক্ত 4 মাস শ্রীক্ষেত্রে থাকলেন। থাকার পরে তারপরে তারা মহাপ্রভুর কাছে বিদায় নিয়ে, কৃপা আশীর্বাদ নিয়ে সব ঘরে আবার হাঁটতে হাঁটতে ফিরে চলে এলেন। কিন্তু রঘুনাথ আর ফিরলেন না। রঘুনাথ তো শ্রীক্ষেত্রে থেকেই গেলেন। এইবার রঘুনাথের বাবা যখন জানতে পারলে যে সব গৌড়ের ভক্তগণ ফিরে এসেছে, এবং এদের মুখ্য পরিচালকই হচ্ছে শিবানন্দ সেন। শিবানন্দ সেনের দায়িত্বে কয়েক শত ভক্ত, কুলীন গ্রামবাসী, খণ্ডবাসী, নবদ্বীপবাসী, শান্তিপুরবাসী, কালনাবাসী, বিভিন্ন জায়গার আদিসপ্ত গ্রামবাসী সমস্ত ভক্তগণ এই একমাত্র শিবানন্দের নেতৃত্বেই যেতেন। এইবার রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা মনে করলে ওরা তো ফিরে এলো, খবরটা নেই, আমার ছেলের খবর টবর কি আছে। তাই শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা, সে মনুষ্য শিবানন্দ সেনের পুছিলা, মহাপ্রভু স্থানে এক বৈরাগ্যী দেখিলা। পাঠানো অর্থাৎ রঘুনাথের পিতা গোবর্ধন দাস যে লোককে পাঠিয়ে দিয়েছে শিবানন্দের কাছে, তাকে গিয়ে প্রণাম করে বলছেন, সেনজি তুমি তো ফিরে এলে তোমরা শ্রীক্ষেত্র থেকে, তা মহাপ্রভুর কাছে কোনো বৈরাগীকে দেখলে নাকি? গোবর্ধনের পুত্র তেহ নাম রঘুনাথ, পরিচয় তার নীলাচলে আছে তোমার সাথ। সে হচ্ছে আমাদের গোবর্ধন জমিদার, গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস। তোমার সঙ্গে নিশ্চয় একটু পরিচয় আছে, তা তাকে দেখলে নাকি? শিবানন্দ কহে তেহ হয় প্রভু স্থানে। হ্যাঁ দেখেছি বই কি, সে তো আমরা পৌঁছানোর আগেই পৌঁছে গিয়েছে।
এবং মহাপ্রভুর কাছেই রয়েছেন এবং যেমন তেমন মর্যাদায় নেই। শিবানন্দ কহে তেহ হয় প্রভু স্থানে, পরম বিখ্যাত তেহ কেবা নাহি জানে। আরে এত মহাপ্রভুর কৃপা স্নেহ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং এমন মর্যাদার পাত্র হয়েছেন যে রঘুনাথ দাসকে চেনে না এরকম কেউ নাই। বুঝলে, আমরা সবাই ধন্য তাকে দেখে। স্বরূপের স্থানে তারে করিয়াছে সমর্পণ, প্রভুর ভক্তগণের তেহ হয় প্রাণ সম। এও বললেন শিবানন্দ সেন সেই পাঠানো লোকগুলোকে, যে মহাপ্রভু নিজের কাছে রাখেননি, সেবা করছেন মহাপ্রভুর, কিন্তু স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর স্থানেতে আছে এবং সমস্ত ভক্তগণ প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করে রঘুনাথকে। কি করে ওখানে? রাত্রি দিন করে তেহ নাম সংকীর্তন, ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ। শিবানন্দ বলছেন যে সেই রঘুনাথ সর্বক্ষণ হরিনাম সংকীর্তন করে আর বাকি সময়টি মহাপ্রভুর সেবা করে। ও তাই, তাহলে তার চলে কিসে? থাকার জায়গা না হয় পেয়েছে, কিন্তু ভোজনের কিছু ব্যবস্থা হয়েছে? তার উত্তরে বলছেন, পরম বৈরাগ্য নাহি ভক্ষ পরিধান, জইছে তৈছে আহার করি রাখে পরাণ। শিবানন্দ বলছেন, ভাই কি বলবো, সে একেবারে বৈরাগ্যের জীবন্ত মূর্তি। আহার কখন জুটবে না জুটবে ভ্রুক্ষেপ নেই। কেন নেই? না, ভগবানের চরণে তো আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে, আর ভগবানের তো প্রতিশ্রুতি দেওয়াই আছে, অনন্য চিন্তন্ত মাং যোজনা পর্যুপাশাতি তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষমবহম। এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আছে। আর পরিধানের বস্ত্রাদিরও কোনো বালায় নেই। জইছে তৈছে আহার করি রাখে পরাণ। তাহলে কি হয়? কোনো একটা উপায় কি নেই? করেনি অবলম্বন? হ্যাঁ, তা বলছি শোনো। 10 দণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া সিংহর দ্বারে খাড়া হয় আহারও লাগিয়া। জানো ভাই, তুমি যখন তার আহারের কথা জিজ্ঞাসা করলে, সে কথাই আমি বলছি যে সিংহদ্বার মন্দির বন্ধ হওয়ার আগে আগে সিংহদ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার এইবার পূজারী পাণ্ডাগণ যখন তারা সমস্ত সেবাকর্ম সমাধান করে ঘরে যায়, তখন সিংহদ্বারে এই সমস্ত বৈষ্ণবকে দেখেন, বুঝতে পারেন এরা মাধুকরী চাইছে। তখন তারা আনন্দবাজার থেকে প্রসাদ নিয়ে এসে দেন। কেহ যদি দেহ তবে করে ভক্ষণ, কবু বাস কবু করে নচর্বণ। শিবানন্দ সেন বলছেন যে প্রত্যেক দিন যে কেউ দেবে তার তো কোনো মানে নাই। এমন দিন হলো কেউই দিল না, তো সেদিন তাহলে তাকে উপবাসেই থাকতে হয়। এইভাবে তার দিন কাটছে আর এইভাবেই তার জীবন চলছে। এত শুনে সেই মনুষ্য গোবর্ধন স্থানে কহিলা গিয়া সব রঘুনাথ বিবরণ। এবার রঘুনাথের পিতাই তো লোকগুলোকে পাঠিয়েছে, শিবানন্দের সমস্ত শোনা খবরগুলো সব গোবর্ধন দাসের কাছে গিয়ে বললেন যে হে দাসবাবু, এই রকম ভাবে সে ওইখানে আছে। শুনি তার মাতা পিতা দুঃখী বড় হইলা, পুত্র ঠাই দ্রব্য মানুষ পাঠাইতে মন কইলা। তা শুনেই তো রঘুনাথের মা কাঁদতে লাগলেন। যার 20 লক্ষ টাকার জমিদারি, তার ছেলে ছেঁড়া ন্যাকড়া পড়া,
ভিক্ষে করছে, আবার নাকে নাকে থাকতে হচ্ছে না জুটলে। আমি মা, গর্ভধারিণী মা, যে রাজভোগ গ্রহণ করত, চব্যচস্বলেজ্য পেয়, রাজকীয় বস্ত্র পরিধান করত, আর রাজপালঙ্কে শয়ন করত, তোলা জালে স্নান করত, এই যা জীবন আবার ফিরানো যাবে না। কেন? মা বুঝেছেন ওকে ফিরিয়ে এনে আমাদের কোনো লাভ হবে না, কষ্টই হবে। তাহলে ঠিক আছে, থাকুক, ওইখানেই থাকুক, কিন্তু একটু বাঁচার মতো তো বাঁচতে হবে। তখন পিতাকে বলছে, দেখো রঘুর বাবা, এক কাজ করো, থাক, ছেলে যখন ওখানে আছে থাকুক, কিন্তু একটু আহারের বন্দোবস্তটা স্থায়ীভাবে ব্যবস্থা করে দাও, অভাব তো আমাদের কিছু নেই। হ্যাঁ, তা ঠিকই বলেছে রঘুর মা, ঠিক আছে, তাহলে তাই ব্যবস্থা করছি। 400 মুদ্রা, 2 ভৃত্য, 1 ব্রাহ্মণ শিবানন্দের ঠাঁয় পাঠাইলা ততক্ষণ। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কথা শুনেই দাস গোস্বামীর পিতৃদেব 400 মুদ্রা, তখনকার দিনে 400 মুদ্রা মানে কি, আর 2 ভৃত্য আর 1জন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ মানে ভোগ রান্না করবে, আর আনুষঙ্গিক মাজা ঘষা, হাট বাজার করা, ঝাড় ঝাঁটা, এই সমস্তের জন্য 2 জন, তারা বেতন, তাদের বেতন সহ, এবং প্রত্যেক দিন রঘুনাথ যেন ভোগ লাগে, ভালো প্রসাদ পায়, তার জন্য আনুমানিক প্রত্যেক দিন একটা এরকম খরচা হতে পারে, সেটি হিসাব করে যাতে 2-4 বছর চলতে পারে, এই জন্য এই জনকে পাঠালেন। 1 ব্রাহ্মণ আর 2 ভৃত্য, 400 মুদ্রা শিবানন্দের কাছে পাঠিয়ে দিলে পুরী ধামে পাঠানোর জন্য। শিবানন্দ কহে, তুমি যাইতে নারিবা, আমি যাবে যাই তবে সঙ্গেই চলিবা। শিবানন্দ তখন সেই ব্রাহ্মণ এবং 2 জন ভৃত্যকে বললে যে আমি তো এখন যাব না, এ তো কাছাকাছি নয়, যেমনি যাব আবার আগামী বছর যাব, আর যদি বলো যে তোমরা যাবে, তোমরা গিয়ে কুল কেনারা করতে পারবে না, অচেনা রাস্তা, তাতে আবার অনেক সীমান্ত পার হতে হয়। কারণ ইতিহাস বলছে যে এই বঙ্গদেশ থেকে উড়িষ্যায় পৌঁছাতে ছোট ছোট 4-5টা স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল, এবং সেখানে প্রত্যেকে বর্ডার ছিল। এই বর্ডারগুলো অতিক্রম করতে হতো, উপযুক্ত পরিচয়পত্র, কোথাও টাকা পয়সা দিয়ে পার হতে হতো। এই জন্য সহজেই শ্রীক্ষেত্রে আসা যেত না। সেই কথাই বললে, ঠিক আছে, রঘুনাথের বাবা যখন এসব পাঠিয়েছে ঠিকই আছে, কিন্তু এখন তোমরা ফিরে যাও, আমরা আগামী বছর যখন শ্রীক্ষেত্রে যাব তখন সঙ্গে নিয়ে যাব। এই তো প্রস্তাবে শ্রী কবি কর্ণপুর রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে লিখিয়াছে প্রচুর। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, ভক্তগণ, এই যে শিবানন্দ সেন বললেন গোবর্ধন দাসের পাঠানো ভক্তগণের কাছে যে রঘুনাথ দাস গোস্বামী পুরী ধামে সবারই আদরের পাত্র, সম্মানের পাত্র, স্নেহের পাত্র, এবং রঘুনাথের সঙ্গ করে সবাই কৃতকৃতার্থ হয়ে যায়, এমন অলৌকিক অদ্ভুত ভাবময় বিগ্রহ রঘুনাথ দাস, সেই কথা চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকেও আমাদের কবি কর্ণপুর উল্লেখ করেছেন। আচার্য যদু নন্দন সুমধুর বাসুদেব প্রিয় শিষ্য রঘুনাথ ইত্যাদি গুণ প্রাণাধিক মাদৃশাম শ্রী চৈতন্য কৃপাতিরেক সতত স্নিগ্ধা স্বরূপানুগ বৈরাগ্য নিধির
জনস্য বিদিত নীলাচলে তিষ্ঠতাম। অর্থাৎ কবি কর্ণপুর শ্রীক্ষেত্রে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পরিবেশটি কেমন সেই কথায় শ্লোকে বলছেন যে রঘুনাথের পরিচয় হচ্ছেন মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত হচ্ছে বাসুদেব দত্ত, মুকুন্দর ভাই, চট্টগ্রাম নিবাসী। আর তার অত্যন্ত বন্ধুস্থানীয় হচ্ছেন যদুনন্দন আচার্য। সেই যদুনন্দন আচার্যের শিষ্য হচ্ছেন রঘুনাথ, এবং তিনি সবারই প্রাণাধিক। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাণ ঢালা কৃপা আশীর্বাদ পেয়ে এমন স্নিগ্ধ, তাকে স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কাছে উৎসর্গ করা হয়েছে। এমন রঘুনাথকে চেনে না কে? সবাই চেনে। তাকে চেনানোর কোনো অপেক্ষা নয়। নিজ গুণে, নিজের গৌর অনুরাগেই সে সবার কাছে পরিচয় লাভ করেছে। শুধু লাভ করেনি, আদরের সম্পদ। কেমন আদরের সম্পদ? যা সর্বলোকৈক মান্যবিরুচ্চা সৌভাগ্যভূ কাচিৎ অকৃষ্টপচ্চা যত্রায় আরোপণ তুল্য কালং তৎপ্রেম সাকি ফলবান তুল্যম। কর্ণপুর বলছেন যে দাস গোস্বামী সর্বলোকৈক মনোভিরুচ্ছা, নীলাচলবাসী যত যত কৃষ্ণ ভক্তগণ হয়েছেন সবাই তাকে কামনা করেন, সঙ্গভিলাষী এবং শ্রদ্ধা করেন। এবং সে কেমন আদরের পাত্র ভক্তগণ না, সৌভাগ্যভূ, পরম সৌভাগ্যশালী এবং অকৃষ্টপচ্চা। তা অকৃষ্টপচ্চা শব্দের অর্থ কি? না, ভূ মানে জমি। তা জমি শাস্ত্র বলছে দু রকম আছে, একটা হচ্ছে কৃষ্টপচ্চা, একটা অকৃষ্টপচ্চা। কৃষ্টপচ্চা যাকে বলা, কাকে বলা হয়? যেখানে চাষবাস করে বীজ বপন করতে হয়, নিড়ানি খোটানি জল সিঞ্চনের পরে ফসলটা পাওয়া যায়। তা যে জমিতে চাষবাস করার পরে ফসল লাভ হয় সেই জমিকে বলা হয় কৃষ্টপচ্চা ভূমি। আর যে জমিতে চাষ করতে হয় না, নিড়ান খোটানো করতে হয় না, জলসিঞ্চনও করতে হয় না, এমন দিব্যশক্তি সম্পন্ন জমি যে বীজ বপন করে এলাম আর ফসল হয়ে গেল, তাতে বিকল্প আর কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। এইরকম বিনা চাষে যে জমিতে ফসল ফলে সেই জমির নাম হচ্ছে অকৃষ্টপচ্চা। তাই রঘুনাথ হচ্ছেন অকৃষ্টপচ্চা ভূমির ন্যায়। কেন না? বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে একবারে ফসল হয়ে গেল। কি ফসল হলো? বীজটা বপন হলো কি না, শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই যে ভজনের ক্রম, কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ যে করায়, সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্তন, শ্রবণার্থে হয় সর্বানর্থ নিবর্তন, অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়, তাহা হইতে কৃষ্ণপ্রেমের রুচি উপজয়, তাহা হইতে জন্মে কৃষ্ণপ্রীতির অঙ্কুর। এই যে ক্রম, এবং এই ক্রমগুলো অতিক্রম করে করে প্রেম পেতে হয়। কিন্তু রঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজনের এই ক্রমগুলো পূরণ করেন নাই। অর্থাৎ বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চপুরুষার্থ প্রেম ফুলেই গিয়েছে। এই জন্যই কবি কর্ণপুর বলছেন শ্রীক্ষেত্রে তিনি সর্বজন বিদিত। শিবানন্দ জয়সে সেই মনুষ্য কহিলা, কর্ণপুর সেই রূপ শ্লোক বর্ণিলা। বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে, রঘুনাথের সেবক বিপ্র তার সঙ্গে চলে।
কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন 1 বছর চলে গেল, আবার রথযাত্রার বাজনা বাজলো। এইবার কয়েক শত বঙ্গবাসী ভক্তগণ রওনা হলেন। তখন সেই রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতার পাঠানো 2 ভৃত্য আর ব্রাহ্মণ 400 মুদ্রা নিয়ে তাদের সঙ্গে চললেন। সেই বিপ্রভৃত্যচারী 100 মুদ্রা লইয়া নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া রঘুনাথ দাস অঙ্গীকার না করিলা। তারা এসে কোনো পাণ্ডার ঘরে আশ্রয় নিলেন। নেওয়ার পরে তখন রঘুনাথের কাছে গিয়ে বললেন, রঘুনাথ তুমি আছো, থাকো, ফিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা আসিনি, কিন্তু এইভাবে জীবনযাপন তুমি করো না, অভাব কি তোমার? তুমি জমিদার নন্দন, তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে না। ব্রাহ্মণ বলছে, এই দেখো 2 জন ভৃত্য আছে, আমি ব্রাহ্মণ, এরা আনুষঙ্গিক কর্মাদি করবে, আমি রন্ধন করে ভোগ লাগিয়ে তোমাকে প্রসাদ পাবো। তুমি প্রভুর সঙ্গ করো, প্রভুর সঙ্গে থাকো, কিন্তু এইভাবে অনাহারে থাকা, ভিক্ষে করা, এটা ঠিক নয়। তখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী বললেন, না না, তোমরা ফিরে যাও। তবে রঘুনাথ করি অনেকেও যতন, মাসে 2-3 প্রভুর কইল নিমন্ত্রণ। তা এরা ফিরে গেল না, এরা ঘর ভাড়া করে থেকেই গেল, যে দেখি রঘুনাথের মনটা ফিরে কিনা। 2 মাস তার অপেক্ষা করলে রঘুনাথ দেখছেন এরা তার ফিরে যায়নি। তখন রঘুনাথের মন হলো যে প্রভু তো আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার সেবার বন্দোবস্ত করলেন, তা প্রভুকে তো আমি কোনো সেবা করতে পারলাম না। তখন মনে হলো, যা এই সেবার জন্য যেটা পাঠানো হয়েছে তার থেকে আমি মহাপ্রভুর একটু সেবা করি, মহাপ্রভুর সেবায় লাগুক, এটা চিন্তা করলে। করার পরে তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন, মাসে 2 দিন কইল প্রভুর নিমন্ত্রণ। তখন নিয়ম করলেন যে মাসে 2 দিন করে রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে নিমন্ত্রণ করবেন এবং মহাপ্রসাদ দিয়ে প্রভুকে ভোজন করাবে। তা মহাপ্রসাদ তো কিনতে হবে, ওই টাকার থেকে প্রসাদ কিনে মহাপ্রভুর সেবা। তাই 2 নিমন্ত্রণে লাগে করি অষ্টপন, অর্থাৎ মহাপ্রভুকে 2 দিন ভোজন করাতে কত টাকার মহাপ্রসাদ লাগে? তখনকার দিনে 8 আনা, মানে প্রতিদিন 4 আনা, 2 দিনে 8 আনা। এই 8 আনার মহাপ্রসাদ নিয়ে এলে মহাপ্রভুর ভোজন স্বাচ্ছন্দ্যভাবে হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ ভৃত্য ঠাঁই করে তাহা এতেক গ্রহণ। ওই নেমন্তন্নের দিনে 2 দিন নেমন্তন্ন, মহাপ্রসাদ কিনতে যা পয়সা ব্রাহ্মণের কাছ থেকে দাস গোস্বামী নেন। এই মতো নিমন্ত্রণ বর্ষ 2 কইল, 2 বছর ধরে, মাসে 2 দিন, তাহলে বছরে হচ্ছে 24 দিন, 12 মাসে 24 দিন, তাহলে 2 বছরে হচ্ছে 48 দিন। এই 2 বছর ধরে সেবকও আছে, ব্রাহ্মণ আছে। কেন? ওরা মাইনে পাচ্ছে তো, এবং আজীবনই থাকতে হবে এটা বলে দিয়েছে গোবর্ধন দাস। এখন 2 বছর সেবা করার পরে 2 মাস রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ, স্বরূপে পুছিলা তবে সচির নন্দন। 2 বছর পূর্ণ হওয়ার পরে আর নিমন্ত্রণ আসছে না। তা নিমন্ত্রণ না এলে মহাপ্রভু যাবেন কি করে ভোজন করতে? তা ভাবলেন এই মাসটা তো করলো না, সামনে মাসে করবে বোধহয়। সামনে মাসেও করলো না। এই 2 মাস যখন চলে গেল, তখন স্বরূপ দামোদরকে কৌতূহলী মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করছেন, স্বরূপ, রঘুনাথ যে আমাকে নেমন্তন্ন করতো, নেমন্তন্নটা বন্ধ করে দিল কেন?
কারণটা কি? রঘু কেন আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল? স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচারও করিল। তা স্বরূপ তুমি কি জানো আমার নিমন্ত্রণটা ছেড়ে দিল কেন? কি বুঝিল, কি চিন্তা করে এরকম ছেড়ে দিল? তখন স্বরূপ দামোদর বলছেন, নিজের মন থেকে বিচার করে বলছেন, দাস গোস্বামী বলেন নাই, কিন্তু ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পেরেছেন যে এই জন্যই রঘুনাথ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন না। সে কারণটা কি না? স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচার করিল। বলে প্রভু ও একটু বিচার করেছে, এই নিমন্ত্রণ ব্যাপারটা নিয়ে একটু মনে মনে চিন্তা ভাবনা করেছে। বলে আরে চিন্তা ভাবনার কি আছে, আমাকে 2 দিন মাসে নিমন্ত্রণ করতো। বলে ওর মনে হচ্ছে এখন বিষয়ের দ্রব্য লইয়া করি নিমন্ত্রণ, প্রসন্ন না হয় ইহাই জানি প্রভুর মন। স্বরূপ দামোদর দাস গোস্বামীর মনের কথাটা মহাপ্রভুকে বলছেন যে প্রভু চিন্তা করলো রঘুনাথ যে তার পিতা জ্যাঠা এরা তো সব বিষয়ী, বাড়িতে তো বিগ্রহ সেবা নেই, চণ্ডী মণ্ডপ আছে, দুর্গা মণ্ডপ, ঠাকুর সেবা নেই। তা এই বিষয়ের অর্থের দ্বারা আমি মহাপ্রভুর সেবা করি, তা প্রভু সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ করেন না। মোর চিত্ত দ্রব্য লইতে প্রসন্ন না হয় ইহাই জানি প্রভুর মন। উপরদে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ, না মানিলে দুঃখী হয় এই মূলজন। স্বরূপ দামোদর বলছেন প্রভু তোমার রঘুনাথ বিচার করছে যে মহাপ্রভু আমাকে তো অত্যন্ত ভালোবাসেন, স্নেহ করেন, এই জন্য আমার ভালোবাসা আর নিমন্ত্রণটাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই তিনি প্রসাদ গ্রহণ করতে আসেন, কিন্তু মনে মনে এটা নিতে পারেন না, মেনে নিতে পারেন না। কেন পারেন না? না মানিলে দুঃখী হবে এই মূঢ়জন। স্বরূপ দামোদর বলছেন যে চিন্তা করলে রঘুনাথ যে আমি দুঃখ পাবো, প্রভু নিমন্ত্রণ আমার যদি গ্রহণ না করেন আমি কষ্ট পাবো, তা আমি একজন মূঢ় লোক, তো অযোগ্য লোক, তা প্রভু আমাকে অযোগ্য জেনেও কষ্ট পাবো এটা জেনেই আসতেন প্রত্যেক দিন গ্রহণ করতে। এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল, শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল। আরে বাবাদের আসনের সঙ্গে বসবে না, মা আলাদা দিকে যাও, এদিকে যাও। আর না ওইদিকে কত জায়গা আছে। জয় শ্রী রাধে। এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল, প্রভু এইসব বিচার করে তোমাকে আর নিমন্ত্রণ করছেন না। শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল। কি বলছেন মহাপ্রভু? বিষয়ের অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, আর মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ। স্বরূপ দামোদর তুমি ঠিক বলেছ, রঘুনাথ এই জন্যই আমার অন্তরঙ্গ, ও আমার মনের খবরটা আমি তোকে খুলে বলিনি, বা আমার ব্যবহারের দ্বারা আমি প্রকাশ করিনি, বাধ্যতামূলকভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে যাই, কিন্তু ও আমার এত অন্তরঙ্গ ঠিক অনুভব করেছে
যে এই প্রসাদটা আমি ঠিক সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ করি না। কেন করি না? তো ওটা তো জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, ওটা তো ঘরে রান্না করা প্রসাদ নয়, জগন্নাথের প্রসাদ। কিন্তু জগন্নাথের প্রসাদ হলে মাধুকরী করে আনা তো নয়, কিনে আনা। তো কার টাকায় কিনে আনা? না ওই তার পিতার টাকায়, জমিদারির টাকাতে কিনে আনা। এই জন্য মহাপ্রসাদ হলেও ওই মূল্য দিয়ে কিনে আনা হচ্ছে বলে ওটা দোষী হয়ে গেল, দোষ হয়ে গেল। এবং এই দোষের পরিণাম কি না, মন মলিন হয়ে যায়। আর মন মলিন হলে কখনো লীলা স্ফূর্তি হয় না, নামের আনন্দ অনুভব হয় না। ঠিক করেছে রঘুনাথ। এখন প্রশ্ন করছেন ভক্তগণ যে কবিরাজ গোস্বামী পাদ, যার পুত্র এত বড় অনুরাগী গৌর ভক্ত, আর তাকে বিষয়ী বলছেন কেন? ধনী হওয়ার জন্যই কি? কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন না না, ধনী ব্যক্তি মানেই যে বিষয়ী তা কিন্তু নয়, এটা ভুল ধারণা। বিষয়ী কাকে বলবো? একটা দরিদ্র ব্যক্তিও বিষয়ী হতে পারে, একটা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিও বিষয়ী হতে পারে, কোটিপতিও বিষয়ী হতে পারে। তা বিষয়ীর তাৎপর্য হচ্ছে ধন বিত্ত বৈভব নয়, আসক্তি। বিষয় কাকে বলা হয়? শাস্ত্র বলেছে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ আর স্পর্শ, এই পাঁচটি বস্তুকে বলা হয় বিষয়। আর এই পাঁচটি বস্তুর দুটি স্বরূপ আছে, একটা প্রাকৃত স্বরূপ, একটা অপ্রাকৃত স্বরূপ। তো অপ্রাকৃত স্বরূপের কাছে তো আমরা যেতে পারবো না, কেন? স্থূল জগতে আমরা থাকতে থাকতে আমাদের সব কিছু স্থূল, প্রাকৃত, মাইক। তা আমাদের কাছে মাইক, রূপ, রস, গন্ধটাই আকর্ষণের বিষয়। তা ধনী হোক, মধ্যবিত্ত হোক, দরিদ্র হোক, যে এই পাঁচটি বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত, লালসান্বিত, আকৃষ্ট এবং আসক্ত, তাকেই বলা হয় বিষয়ী। সে দরিদ্র হলেও সে বিষয়ী। তার জিনিসটি শুদ্ধ ভক্তের অন্তঃকরণে এটা গ্রহণযোগ্য হয় না। এই জন্য যদি ধন বিত্ত বৈভব থাকলেই বিষয়ী হওয়া যেত, তাহলে চৈতন্য ভাগবতে আমাদের বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করেছেন পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির বিষয়। কেমন পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, কত বড় ধনী, কত বড় বিষয়ী। বিষয়ীর প্রায় তার পরিচ্ছেদ সব। এত সোনা দানার অলঙ্কার পরে থাকতেন যে রাজারাও বোধহয় পরেন না। চিনিতে না পারে কেহ তিহ যে বৈষ্ণব। একদিন মুকুন্দ গদাধরকে বলছে যে গদাই চলো, নবদ্বীপে একজন পরম বৈষ্ণব এসেছে চট্টগ্রাম থেকে। বৈষ্ণব? আহা হা, দর্শন পাওয়া যাবে, দর্শন করাবে ভাই? অবশ্যই। মুকুন্দের বড় প্রিয় পণ্ডিত গদাধর, একান্ত মুকুন্দ তার সঙ্গে অনুচর। যথাকার যে বার্তা কহেনে আসি সব, হাজি আজি হেতা আইল এক অদ্ভুত বৈষ্ণব। গদাধর পণ্ডিত, শোনো সাবধানে, বৈষ্ণব দেখিতে যে বাঞ্ছ তুমি মনে। মুকুন্দ বলছেন আমি জানি তুমি সিদ্ধ বৈষ্ণব দর্শনের জন্য খুব লালায়িত, আর ভাগ্যক্রমে ওই রকম বৈষ্ণব নবদ্বীপে এসেছেন। তাই অদ্ভুত বৈষ্ণবাজি দেখাবো তোমারে, সেবক করিয়া যেন শহর আমারে। মুকুন্দ বলছেন ভাই তুমি আমাকে দাস মনে করবে, আজকে তোমাকে এক অদ্ভুত বৈষ্ণব দর্শন করাবো। শুনি গদাধর বড় হরিষ হইলা, সেই ক্ষণে কৃষ্ণ বলি দেখিতেই চলিলা। গদাধর বলছে শুভস্য শীঘ্রম, ভাই তোমার চেনা জানা যদি থাকার তিনি নবদ্বীপেই থাকেন, চলো চলো চলো। কেন? দর্শনে পবিত্র করে বৈষ্ণব গোসাই। গিয়ে উপস্থিত হলেন।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আলয়ে বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি মহাশয়, সম্মুখে হইল গদাধরের বিজয়। মুকুন্দ দত্ত আর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এরা চট্টগ্রামেই জন্ম এবং প্রতিবেশী, এজন্য চেনা জানা আছে। আর গদাধর নবদ্বীপবাসী। এবার দুজনে গিয়ে দণ্ডবাদ করলেন। গদাধর পণ্ডিত করিলা নমস্কার, বসাইলা আসনে তারে করি পুরস্কার। জিজ্ঞাসিলা বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে, কিবা নাম ইহার, থাকেন কোন গ্রামে? বলে, মুকুন্দ কাকে এনেছ গো, কি নাম, কোথায় থাকে? বিষ্ণু ভক্তি তেজময় দেখি কলেবর, আকৃতি প্রকৃতি দুই পরম সুন্দর। মুকুন্দ এই বয়স, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে মূর্তিমন্ত যেন কৃষ্ণ প্রেম। মুকুন্দ বলেন, শ্রী গদাধর নাম, শিশুকাল হইতে সংসারে বিরক্তি ভাগ্যবান। বলে, বিদ্যানিধিজি এর নাম হচ্ছেন গদাধর পণ্ডিত, এই জন্ম সূত্রেই পরম বৈরাগ্যবান। মাধব মিশ্রের পুত্র কহি ব্যবহারে, সকল বৈষ্ণব প্রীত বাসেন ইহারে। ভক্তি পথে রত সঙ্গ ভক্তের সহিতে, শুনিয়া তোমার নাম আইলা দেখিতে। শুনে বিদ্যানিধি বড় সন্তুষ্ট হইলা, পরম গৌরবে সম্ভাষী বারে লাগিলা। আহা, এই বয়সে তাকে এরকম ভক্তি তুমি নিয়ে এসেছো, ভালোই। দেখছেন গদাধর কেমন বৈষ্ণব, বসে আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়, রাজপুত্র হেন করিয়াছেন বিজয়। দিব্য খট্টা হিঙ্গল পিত্তলে শোভা করে, সোনা দিয়ে কারুকার্য করা খাট, সিংহাসন, তার উপরে বসে আছেন। দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে, আর সোনার জরি করা সুতো দিয়ে কারুকার্য করা সামিয়ানা উপরে খাটানো আছে। তহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্ম বাসে, পট্ট নেতা বালিশ শোভয়ে চারিপাশে। আর কারুকার্য করা পাশ বালিশ, মাথার বালিশ ঝকমক ঝকমক করছে, চকচক করছে। বড় ঝাড়ি ছোট ঝাড়ি গুটি 5-7, জলপাত্র, দিব্য পিত্তলের বাটা, পাকা পান তাত। বাটা বলতে পান রাখার আধারকে বলা হয় বাটা। আর এখানে পাকা পান, পাকা পান খুব মিষ্টি, কচি পান খুব ঝাল হয়। দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে। অনর্গল তাম্বুল ভোজন করেন তো, তাই পিক ফেলতে হয়, তার জন্য বিশাল বিশাল পিকদানি, কারুকার্য করা, একেবারে সোনার উপর দিয়ে বাঁধানো। দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে, পান খাইয়া অধর দেখিয়া হাসে। দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুই জনে, বাতাস করিতে আছে দেহে সর্বক্ষণে। বিশাল বিশাল ময়ূরের পাখা দিয়ে দুইজন সেবক বাতাস করছে। চন্দনের ঊর্ধ্বপুণ্ড তিলক কপালে, আবার গন্ধের সহিতে ততি ফাগুবিন্দু মিলে। তিলক তো পরা আছে, কিন্তু সুগন্ধি দ্রব্য আবার আছে, সেখান থেকে ভুরভুর করে গন্ধ বেরোচ্ছে। কি কহিব সেবাকেশ ভারেরু সংস্কার, দিব্য গন্ধ আমলকি বই নাহি আর। আর তেমনি কুঞ্চিত কেশ, বোধহয় কেশটাকে প্রসাদন করার জন্য কয়েকজন সেবক আছে। ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন সমান, যে না চিনে তার হয় রাজপুত্র জ্ঞান। সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবান। দোলা মানে হচ্ছে চতুর্দলা, পালকির মতো আর কি, সোনার উপর দিয়ে বাঁধা, সেটা আছে। কেন? উনি যেখানে যাবেন ওই দোলাতে চলে যাবে, এই জন্য সেটাও সামনে রাখা আছে। তাই সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবান, বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যবহার সংস্থান। কেমন বিষয়? দেখিয়া বিষয় রূপ দেব গদাধর,
সন্দেহ বিস্ময় কিছু হইল অন্তর। আজন্ম বিরক্ত গদাধর মহাশয়, বিদ্যানিধি প্রতি কিছু জন্মিল সংশয়। এ আচ্ছা বৈষ্ণব দেখাতে নিল, ভালো তো বৈষ্ণব সব বিশরীর পায়, দিব্য ভোগ, দিব্য বেশ, দিব্য গন্ধকেশ। শুনিয়া তো ভালো ভক্তি আছিল ইহানে, আছিল যে ভক্তি সেই গেল দর্শনেই। এখন গদাধর পণ্ডিত চিন্তা করছে যে এর গুণের কথা, মহিমার কথা শোনাই ভালো ছিল আমার, চোখে না দেখে। কারণ যতক্ষণ কানে শুনেছিলাম একটা শ্রদ্ধা ছিল, ভক্তি ছিল, কিন্তু চোখের সামনে এইসব দেখে আর আমি সেই শ্রদ্ধা ভক্তিকে রাখতে পারছি না। এটা তো আমার ঠিক নয়। বুঝি গদাধর চিত্ত মুকুন্দানন্দ, বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করি না আরম্ভ। মুকুন্দ বুঝতে পারলেন গদাধরের মনের কথা, যে একে ঘোর বিষয়ই মনে করেছে, বৈষ্ণব মেনে নিতে পারছে না। তাই বৈষ্ণব কেমন বৈষ্ণব, তাহলে তো গদাধরকে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তা পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যই একটা অদ্ভুত ফাঁদ পাতলেন মুকুন্দ। কি না, বুঝি গদাধর চিত্ত শ্রী মুকুন্দানন্দ, বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিল আরম্ভ। কৃষ্ণের প্রসাদে গদাধর অগোচর, কিছু নাহি অবেদ্য কৃষ্ণ যে মায়াধর। মুকুন্দ সুস্বর বড় কৃষ্ণের গায়ন, পড়িলেন শ্লোক ভক্তি মহিমা বর্ণন। তখন শ্রীমদ্ ভাগবতের একটা শ্লোক, আর মুকুন্দের কণ্ঠ তো অত্যন্ত মধুরাতি মধুর, আর তেমনি সুরেরও ঝঙ্কার। ভাগবতের শ্লোক পাঠ করে না, সুরে সুরে রাগ রাগিনী দিয়ে বলেন। তাই গদাধরকে দেখানোর জন্য, যিনি কেমন বৈষ্ণব তোমার তো সন্দেহ হয়ে গেছে, এর ঐশ্বর্য দেখে, এর বিলাসিতা দেখে। এইটা একটা রূপ দেখলে, এবার আর একটা রূপ দেখো। তখন ভাগবতের ওই শ্লোকটা সুর করে বললেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে, রাক্ষসী পুতনা শিশু খাইতে নির্দয়া, ঈশ্বর বোধিতে গেলা কাল কুটো লইয়া, তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে, না ভাজে অবধ জীব হেন দয়ালু রে। অর্থাৎ শ্রীমদ্ ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায় আছে, অহবকি জং স্তন কাল কুটং জিঘাংসয়া অপায়তপ্য সাধ্যি, লেভে গতিং ধাত্রচিতাং তত অন্যং গংবাদলুং শরণং ব্রজেব। শ্রীমদ্ ভাগবতে আছেন, যখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করেছেন, অন্তর্ধানের মুহূর্তে উদ্ধবকে বললেন, আমি অন্তর্ধান করবার আগেই তুমি বদ্রীনারায়ণে চলে যাও, কেন সেখানে আমার বার্তা আজ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়নি, তুমি সেখানেই থাকবে। তারপরে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করলেন, দ্বারকা লীলা সমাপ্ত হয়ে গেল, গোবিন্দ আর নেই। তখন উদ্ধব বদ্রীনারায়ণের পথে যাত্রা করলেন। আর ঠিক সেই সময় বিদুর তীর্থ ভ্রমণ করতে 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 দৈবক্রমে যমুনার তীরে উদ্ধবের সঙ্গে বিদুরের দেখাদেখি হয়ে গেল। পরিচয় আছে, আর দুজন সমবয়স্ক। তখন বিদুর উদ্ধবের সঙ্গে অনেক ইষ্টপুষ্টি করার পরে বৃক্ষতলে বসে পড়লেন যে, উদ্ধব, তুমি তো প্রভুর লীলা সঙ্গী, তা প্রভুর শৈশব লীলা থেকে বিস্তৃত সমস্ত লীলায় তুমি জানো, তা তুমি আমাকে একটু বলো না, প্রভুর লীলার কথা একটু বলো। আমি বিস্তৃত লীলা প্রসঙ্গ কারো কাছে শ্রবণের সৌভাগ্যও পাইনি, আর আমি লীলার সঙ্গে পরিচিতও নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেতে যা প্রারম্ভে যখন উদ্ধবের গোবিন্দের সঙ্গে দেখা, তখন যেই মনে করলেন গোবিন্দ তো নেই, অন্তর্ধান করেছেন, সে একটা বিরহ ছিল। ভাগবতে আছে, কিছুক্ষণ কথা বলতেই পারলেন না উদ্ধব, একেবারে ভাবগম্ভীর হয়ে নয়নের জলে ভাসতে লাগলেন। তারপরে অনেক ধৈর্য ধারণ করার পরে
বলছে কার কৃপার কথা শুনতে চাইছো বিদুর? অহবকি জংস্তন কালকুটং জিঘাংসয়া। বকি মানে বকাসুরের ভগ্নী কৃষ্ণকে হত্যা করবার জন্য এমনি তাদের স্তনদুগ্ধ মানুষের কাছে বিষাক্ত, তাতে আবার একেবারে সাপের বিষ মাখিয়েছে। মাখিয়ে নিয়ে যাকে হত্যা করবার জন্য উপস্থিত হলেন, কিন্তু পরিণাম কি পেলেন? লেভে গতিং ধাত্রচিতাং। গোবিন্দ তাকে কি কোথায় দিলেন না, নিত্য গোলকে যে গোবিন্দের দুই ধাত্রীমা আছে অম্বিকা এবং কিলিম্বা, এই অম্বিকা এবং কিলিম্বার পদমর্যাদা প্রদান করে তাকে নিত্য দেহ দিয়ে গোলকেই পাঠিয়ে দিলেন। তা যে গোবিন্দকে হত্যা করতে এলে গোবিন্দ তাকে এই গতি প্রদান করলেন শৈশব লীলাতে। তখন কৃষ্ণের বয়স মাত্র 6 দিন। তাহলে হে বিদুর, এমন পরম দয়ালু ভজন তো করলো না। না পুতনার ছিল সদাচার, না সৎ আহার, না সৎ জাতি, না সৎসঙ্গ। তার সৎসঙ্গ ছিল না, তার সৎ জাতিটাও ভালো নয়, সদ আহার নয়, রক্তপায়ী। কিন্তু এমন অযাচিত কৃপা করে গোবিন্দ তাকে একেবারে গোলকে ধাত্রীগতি প্রদান করলে। পুতনা কেমন তার স্বভাব? পুতনা লোক বালগ্নি রাক্ষসী রুধিরাসনা জিঘাংসয়াপি। হত্যা করার ইচ্ছা করার সত্ত্বেও স্তনং দত্তাপ সদ্গতিম, গোবিন্দ তাকে সব। এই শ্লোকটি যখন পাঠ করলেন মুকুন্দ, খুব সুরে সুরে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির সম্মুখে গদাধর দাঁড়িয়ে আছে, শুনিলেন মাত্র ভক্তি যোগের স্তবন, বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন। নয়নে অপূর্ব বহে শ্রী আনন্দ ধারা, যেন গঙ্গা দেবীর হইল অবতারা। অশ্রু কম্প সেদ মূর্ছা পুলক হুঙ্কার, এককালে হইল সবার অবতার। বলো বলো বলি মহা লাগিলা গর্জিতে, স্থির হইতে না পারিলা পড়িলা ভূমিতে। লাথির আছাড়ে ঘায়ে যতেক সম্ভার, ভাঙিল সকল রক্ষা নাহি কারো আর। কোথায় এত দামি দামি সামগ্রী পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হতে লাগলো। কোথা গেল দিব্য বাটা, দিব্য গুয়া পান, কোথা গেল ঝাড়ি যাতে করে জলপান। কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে, প্রেমাবেশে দিব্য বস্ত্র চিরে 2 হাতে। কোথা গেল সে দিব্য কেশের সংস্কার, ধুলায় লোটায় করে ক্রন্দন অপার। কৃষ্ণরে ঠাকুরে কৃষ্ণরে মোর প্রাণ, মোরে সে করিলা কাষ্ঠ পাষাণ সমান। অনুতাপ করিয়া কাঁদই উচ্চস্বরে, মুই যে বঞ্চিত হইনু হেন অবতারে। মহা গড়াগড়ি দিয়া যে পড়ে আছাড়, সবে মনে করে কিবা চূর্ণ হইল হাড়। হেন সে কহিল কম্প ভাবের বিকারে, 10 জন ধরিলেও ধরিতে না পারে। বস্ত্র শয্যা ঝাড়ি বাটা যতেক সম্ভার, পদাঘাতে সব গেল কিছুই নাই আর। সেবক সকল যে করিল সম্বরণ, সকলে রহিল সেই ব্যবহার ধন। এই মতে কতক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া, আনন্দে মূর্ছিত হই থাকিলেন পড়িয়া। তিল মাত্র ধাতু নাই সকল শরীরে, ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ সাগরে। দেখি গদাধর মহা হইলা বিস্মিত, তখন সে মনে বড় হইলা চিন্তিত। হায় হায়, ছি ছি, আমি তাকে বিষয়ী বলে অবজ্ঞা করেছিলাম। এই প্রেম, এই বিকার, হেন জনের সে আমি অবজ্ঞা করিলুম। কোন বা অশুভ ক্ষণে দেখিতে আয়েনু। হায় হায়, মুকুন্দের পরম সন্তোষে করি কোলে, সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার প্রেমানন্দ জলে। গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে বললে, মুকুন্দ
সত্যিই তুমি আমার বন্ধু, বন্ধুর মতোই তুমি কার্য করলে। মুকুন্দ আমার তুমি কইলে বন্ধু কার্য, দেখাইলা ভক্তি বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য। এমতো বৈষ্ণব কিবা আছে ত্রিভুবনে, ত্রৈলোক্য পবিত্র হয় এ ভক্ত দর্শনে। আজ আমি এড়াইনু পরম সংকটে, সেহ যে কারণে তুমি আছিলা নিকটে। বিষয়ের পরিচ্ছদ দেখিয়া উহানে, বিষয়ী বৈষ্ণব মোর চিত্তে হইল জ্ঞানে। তাকে বিষয় ভেবেছিলাম, কিন্তু না না না, প্রকাশিলা পুণ্ডরিক ভক্তির উদয়। বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয়, তুমি আমার চিত্তটা অনুভব করে শ্লোকটা বলেছিলে। আর এই শ্লোকটা যদি তুমি না বলতে, তাহলে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি যে স্বরূপটা কি, যাকে আমি খুব নিকৃষ্ট বিষয় ভোগী বিষয় জ্ঞান বলে উপেক্ষা করছিলাম এবং বিরক্ত বোধ করছিলাম, কিন্তু তিনি যে এত বড় বিশাল ভক্ত, তুমি ওই শ্লোকটা না বললে সেটি কখনো অনুভব হতো না। এ তুমি বড় উপকার করলে মুকুন্দ। যতখানি আমি করিয়াছি অপরাধ, ততখানি করাইবা চিত্তেরও প্রসাদ। এই যে আমি তাকে বিষয়ী জ্ঞান বলে অবজ্ঞা করলাম, এটা তো ওনার কাছে আমার অপরাধ হয়ে গেল। তা এই অপরাধ স্খালনের জন্য তোমারই আমি সহযোগিতা প্রার্থী। কি সহযোগিতা? তখনও মন্ত্র দীক্ষা গদাধর পণ্ডিতের হয় নাই। তখন তিনি চিন্তা করলেন যে এর কাছেই যদি আমি দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করি, তবে আমার এই অপরাধটা স্খালন হবে। তো পরবর্তীতে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির কাছেই গদাধর পণ্ডিত দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তা এই জন্য মহাপ্রভুর উক্তি, বিষয়ের অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, আর মলিন মনে না হয় কৃষ্ণের স্মরণ। এখানে আমাদের বুঝতে হবে, বিষয়ী মানেই যে কোনো ভয়ঙ্কর ধনী ব্যক্তি তা নয়। যতই ধনী ব্যক্তি হোক না কেন, তিনি যদি কৃষ্ণ ভক্ত হন। যেমন শ্রীমদ্ ভাগবতে আমরা দেখি রাজর্ষি ভরত, অম্বরীশ কি বিশাল ধনী, শশাকর পৃথিবীর তারা শাসক ছিলেন। ইন্দ্রের কোষাগারে যত ধন, তত ধন, তার অধিক ধন তাদের কোষাগারে। তো এত বড় ধনী হয়েও তাদের ভক্ত চরিত্র শ্রবণ করতে হয় আমাদের পবিত্রভাবে। এই জন্য এখানে বিষয়ী বলতে হচ্ছে তাকেই বিষয়ী, যিনি কৃষ্ণ ভজন করেন না, আহার নিদ্রা ভয় আর বৈথুন, এই চারটি বৃত্তির অধীন হয়ে যিনি জীবন যাপন করেন, তাকেই বিষয়ী বলা হয়। বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ, দাতা ভোক্তা দোহার মলিন হয় মন। মহাপ্রভু বলছেন বিষয়ীর অন্ন হচ্ছে রাজসিক অন্ন। কেন? বিষয়ী তো আমি যে দাতা, দান করি লোকে বাহবা দেবে, বা ওই সাধুটা আমাকে বাহবা দেবে, এই মানসিকতা নিয়ে তো সে দান করছে। তো এই মানসিকতা নিয়ে যদি দান করা হয়, তাহলে এটা হলো রাজসিক। আর আমি বৈষ্ণব সেবা করে জীবনকে ধন্য করব, কৃতকৃতার্থ করব, এই ধন্য সহকারে ভক্তি মাকে যদি দান করা হয়, সেটা একটা আলাদা হয়ে যায়। তাই দাতা ভোক্তা তোমার মলিন হয় মন। দাতা তো বিষয়, সে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য দান করে তার মন মলিন হলো। আর এই আসক্তি নিয়ে দান করলো বলে যারা ভোজন করলেন তাদের মলিন হয়ে গেল। ইহার সংকোচে আমি এতদিন নিল। মহাপ্রভু বলছেন, রঘুনাথকে ভালোবাসি তো, কষ্ট পাবে, তাই আমার ইচ্ছা না থাকলেও আমি 2 বছর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। ঠিকই ধরেছে স্বরূপ, আর রঘুনাথ বুঝতে পেরেছে। তাই ইহার সংকোচে আমি এতদিন নিল, ভালো হইলা জানিয়া আপনি ছাড়িল। এই যে নিমন্ত্রণটা ছেড়ে দিল, সেটা আমার পক্ষেও ভালোই হল। এরপরে আমার দাসগোস্বামীপাদের কি বৈরাগ্যের আচরণ প্রকাশ করলেন মহাপ্রভুর কৃপায়, আগামীকাল আমরা শ্রবণ করব। এখনকার মতো গৌর কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল।